سائمن کامران آپ کو جیسن ٹائم لائیو میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران میں ویلکم کہتا ہوں. آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو بھائی. ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران جو فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹرز اینڈ TOGT کے ہیں. ان کو خدا گزشتہ 44 سال سے خدمت کے لیے ایز اے بائبل ٹیچر اور سینئر پاسٹر کے طور پر ٹیمپل آف گاڈ چرچ لاہور پاکستان کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ خادموں اور سیلیڈرز کی بھی خدمت میں مصروف ہے. آپ ان کے سرمنز کو پیمفلٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ TOGT کو سبسکرائب کر ٹیچنگ ورشپ اور سرمنز کے ذریعے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سسٹمیٹک تھیولوجی اور تھیولوجی پراپر کے حوالے سے مختلف خصوصی ٹرانسمیشنز کو دیکھ رہے ہیں اور آج اس حوالے سے یہ 206 ایپیسوڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ٹاپک ہے کرسٹولوجی اینڈ پیٹرولوجی. اور آج کی ٹیچنگ ہوگی یہوہ ایل سدکنو گاڈ آف رائچسنس، خدائے صداقت راست بازی. آج کی ٹیچنگ کے حوالے سے 2 کوشچن پوچھے جائیں گے. پیٹرولوجی میں یہوہ باپ کی ذات، یہوہ سدکنو خداوند ہماری راست بازی یا خدائے صادق کا وعدہ یہودا اور اسرائیل سے کہ نجات پائیں گے اور داؤد کی بادشاہی دی جائے گی اور وہاں یروشلم میں یہوہ سدکنو نام ہوگا کا مکاشفہ بتائیں. اسی طرح دوسرا اور آخری کوشچن ہوگا کرسٹولوجی میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس کے حق میں کہا گیا کہ صادق شاخ پیدا کروں گا، یعنی مسیح بھی یہوہ سدکنو اور روح القدس بھی سچائی کا روح یہوہ سدکنو کا مکاشفہ بتائیں. اور کلیسیا بھی حق کا ستون مسیح میں اور 1000 سالہ بادشاہی میں یہوہ سدکنو کا نام رکھا جائے گا، یعنی اس نام میں کلیسیا کا مکاشفہ بتائیں. تو اب ہم آج کی ٹیچنگ کے حوالے سے قرآن میں 4 ٹکڑے کو دیکھیں گے. اس کے بعد سوالات کے نوبت کا آغاز. آپ نے روحانی میں 4 ٹکڑے کو دیکھا. اب ہم اپنے پہلے کوشچن کا آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے حاصل کریں گے. بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا میں اسٹوڈنٹس پہلے ہم حوالہ جات پڑھ لیں پھر آپ کی ڈاکٹر کو شیئر کرتے ہیں. یہ 23واں باب کافی چھٹی آئے. وہ دن آتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاہ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت و صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا خدا ہماری صداقت. پہلا باب 30ویں آئے. لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ہے نا، یعنی راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی. my students ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا سسٹمیٹک تھیولوجی اور تھیولوجی پراپر کے حوالے سے کرسٹولوجی اور پیٹرولوجی کی تعلیم کو لرن کر رہے ہیں. اور آج کی ٹیچنگ یہوہ ایل سدکنو گاڈ آف رائچسنس، یہوہ سدکنو خداوند ہماری صداقت یا راست بازی، یہوہ ہماری صداقت یا یہوہ ہماری راست بازی. یہ حوالہ یرمیہ کی کتاب 23ویں باب میں پھر 33ویں باب کے اندر بھی یرمیہ کے ذریعے سے خدا نے اپنے اس نام کو یعنی خداوند ہماری صداقت ہے یہوہ سدکنو بلیورز جو آیات پڑھی گئی یہوہ سدکنو کے حوالہ سے نہایت اہم مکاشفہ جیسا کہ پیٹرولوجی کے حوالہ سے خدا باپ کی ذات یہوہ کی بابت لرن کر رہے ہیں اور یہوہ کے مختلف نام اور یہاں پر یہوہ سدکنو کے حوالہ سے کہ خداوند ہماری صداقت، خداوند ہماری راست بازی. تو جب ایل سدکنو کی بات کی جائے گی تو جب یہوہ یہاں اپنا نام بتا رہا ہے تو یہاں پر کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی بابت یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہوہ ہماری صداقت، راست بازی یہاں پر نام رکھا گیا، بلکہ یہ فیوچر کی جو ڈیویڈک کنگڈم ہے یعنی 1000 سالہ بادشاہی، یہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہودا اور اسرائیل کی نجات کے حوالے سے یہاں پر یہوہ ہماری راست بازی کا مکاشفہ دیا گیا ہے، جس کے اندر یہودا کی برکت اور لاوی کی خدمت کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. تو یہ سارے اینگلز جو یرمیہ 33 باب کے اندر آئے ہیں
اس کی وجہ یہ کہ بنی اسرائیل نے بتوں کی پرستش کی، بال دیوتا کی پرستش کی، اپنے لیے انہوں نے بت تراش لیے، شریعت سے خدا سے دور ہو گئے، ہیکل یروشلم تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور قوم تتر بتر ہوگی، اسیری کے اندر چلے گی، کال وبا سزا، اور آخر میں اسیری میں ہی یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور جب خدا ان کی عدالت کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ریسٹوریشن کی بابت میں، ریسٹوریشن یعنی بحالی کی بابت بھی خدا ان کو بتاتا ہے، کیونکہ خدا رحیم ہے، رحم دل ہے اور رحم کرنے والا ہی خدا ہے، مگر مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ یہ گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس نے پہلے ہی آگاہ کر دیا جب ملک مصر سے نکالا، اور موسیٰ کی معرفت ان کو یہ بتا دیا کہ اگر یہ بھی پرومس لینڈ میں جا کر گناہ کریں گے، بتوں کی پرستش کریں گے، تو ان کو اسیری میں واپس وہ لے جائے گا۔ خدا کے بتانے کے باوجود یہ ہر دور کے اندر خدا کو ناراض کرتے آئے اور خدا سے دوری بنائے رکھے، اور جب خدا نے ان کی عدالت کی، یہوہ نے ان کی ججمنٹ کی اور ارادہ کیا کہ یہ اسیری میں جائیں گے، اور اسیری میں جانے کے بعد ان کو واپس لانے کا بھی خدا نے بندوبست کر رکھا تھا، جو پھر صادق شاہ یعنی کرائسٹ کے والد صاحب کے بیٹے کے حوالے سے بھی ایک پروگرام خدا نے بنا رکھا تھا، مگر چونکہ یہ عدالت ان کے اوپر ہوئی ہے، سزا انہوں نے پائی ہے، اور پھر ریسٹوریشن کی بابت بھی بات کی گئی، تو ہر بات کو خدا پہلے بتاتا، آگاہ کرتا، پھر وہ چیزیں وقوع کے اندر آتی۔ تو جب یہوہ راست بازی کے حوالے سے، یہوہ ہماری راست بازی، یہوہ ہماری صداقت، یہ یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا، تو یہ جیسا میں نے بتایا یہ فیوچر ایونٹ کے واقعہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ ایونٹ جو یرمیہ کے دور میں نہیں ہو رہا، بلکہ یرمیہ کے دور کے اندر تو ان کو سزا کی بابت بتایا جا رہا ہے، یرمیہ کے دور کے اندر ان کو اسیری کی بابت بتایا جا رہا ہے، مختلف سزائیں ان کے اوپر آتی ہیں، کال وبا کا وہ شکار ہوتے ہیں، اسیری کا شکار ہوتے ہیں، مگر ان کی ریسٹوریشن کے حوالہ سے یرمیہ کے ذریعے خدا تسلی بھی دیتا ہے کہ یہ جانیں گے کہ یہوہ ہماری راست بازی ہے، کیونکہ وہ تو ابھی یہوہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت کر رہا ہے اور اس نے سزا دی ہے قوم کو، اور لوگ یہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ خدا نے دونوں خاندانوں کو رد کر دیا، یعنی یہودا کا خاندان، افرایم کا خاندان یعنی 12 قبیلوں کو رد کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے منہ پر یہ باتیں آ رہی تھی کہ خدا نے اسرائیل کو چھوڑ دیا، خدا نے یہودا کو چھوڑ دیا، یہ تو یہودا کے گناہ کی وجہ سے وہ اسیری کے اندر گئے ہیں، پر چونکہ خدا راست بازی کا خدا ہے، وہ اپنی بات جو کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، چاہے وہ ججمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے ریسٹوریشن کے حوالے سے ہو۔ تو راست بازی صداقت یہوہ سے دکھنو کا جو مانی لیا جائے گا کہ وہ ہماری صداقت ہے، تو رائچسنس کے اندر جب ہم ٹروتھ یا رائچسنس کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا دکھنو کی بات کریں گے، رائچسنس کی بات کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ راست بازی کے حوالے سے بات ہے، یہ صداقت کے حوالے سے بات ہے، یہ سچے خدا کے حوالے سے بات ہے کہ خدا جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ہم جب راست بازی کی بات کہیں گے کہ یہوہ راست بازی کے اندر ہے، یہوہ راست باز ہے، یہوہ صادق ہے، تو یقیناً یہوہ صادق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ ایماندار جب خدا کے کلام پر ایمان لائے تو وہ راست باز گنا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا کلام ہے، وہ تو ہے ہی صادق، وہ ہے ہی وہ ہے ہی رائچسنس ہے۔ اور یہ بات جب ابراہم کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو راست بازی کا جو ابراہم سے تعلق بنے گا کہ وہ خدا کی باتوں کو یقین کر گیا کہ یہ باتیں پوری ہوگی، وہ باتیں جو پوری ہوں گی اس پر ایمان لانے والا راست باز کہلاتا ہے، اور جس کی باتیں ہیں وہ ہے ہی سچی باتیں، یعنی راست باتیں، صادق باتیں، صداقت والی باتیں، رائچسنس کے اندر باتیں۔ تو راست بازی کا خدا یہوہ سے دکھنو ہے، اس کی باتیں ہیں ہی راستی کی، تو وہ جب یہوہ سے دکھنو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہوہ جو کچھ کہتا ہے اپنے لوگوں سے، چاہے وہ عدالت کے حوالے سے، چاہے وہ فیوچر
गवर्नमेंट के हवाला से, निजात के हवाला से, रिडेम्पशन के हवाला से, वो सब बातें अपने अपने वक्त के ऊपर पूरी होती है और बातों का पूरा होना खुदा की जात से ताल्लुक है, जिसे यहोवा सिद्दीक़ कहा जाता है। और ये जो टाइटल दिया गया है कि यहोवा हमारी सदाकत, यहोवा सिद्दीक़, एल सिद्दीक़, इसका मतलब कि गॉड ऑफ राइटियसनेस, यानी उसकी बात है ही रात, वो साबुल कौल है, वो सच्चा खुदा है, जो कहता है वो हो जाता है। और इस बात के लिए ये फ्यूचर इवेंट की बात की गई है जो 1000 साल बादशाही के हवाला से है कि यरूशलेम के अंदर इज़राइल सुकूनत करेगा और सलामती के साथ हुकूमत करेगा। और लिखा है वहां ये नाम रखा जाएगा यहोवा सिद्दीक़, यानी यहोवा ने जो वादा यिर्मयाह के लिए किया था वो पूरा हुआ। तो यिर्मयाह के दौर के अंदर जब 23वें बाब में आप पढ़ते हैं तो लिखा कि बनी इसराइल के चरवाहों ने इसराइल को परागंडा करवाया, उनको नहीं चढ़ाया, उनके जख्म नहीं बांधे, और जिसकी वजह से कौम खुदा से दूर हो गई। तो ये चरवाहों की गलतियों की वजह से, जिन्होंने प्रॉपर खुदावंद की खिदमत को अंजाम नहीं दिया, शरीयत के अहकाम उनको नहीं बताए, उनको नहीं चढ़ाया, और प्रीस्ट से, प्रॉफिट ने, बादशाह ने अपना अपना रोल अदा नहीं किया, तो वो लीडर जब छुपान वो लीडर जो उन्होंने ठीक नहीं चलाया खुदावंद का प्रोग्राम फ्यूचर के हवाला से कि मैं अब बनी इसराइल के ऊपर बेशक अदालत की है, पर इनको रिस्टोर भी करूंगा और इनके ऊपर ऐसे चुपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चलाएंगे। और उन चुपानों का जो हेड शेफर्ड है वो यीशु मसीह का बेटा, अच्छा चरवाहा, जो कौम के लिए, गैर कौमों दोनों के लिए चरवाहा बनकर आया। और क्राइस्ट ने अपने पीरियड में भी यही कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और फिर कौम के हवाले से भी और गैर कौमों के हवाले से भी कहा मेरे और भी हैं, वो भी इस गले में शामिल होगी। तो यिर्मयाह के ऊपर जो सादिक ब्रांच के हवाला से, यानी सदाकत शाह के हवाला से बात की गई, यानी मुसाया के हवाला से बात की गई। और फिर यहोवा ने अपनी जात की बात कही कि वहां पर यहोवा बाप का जो टाइटल नाम लिया जाएगा यरूशलेम के अंदर 1000 साल बादशाही के अंदर, डेविड किंगडम, दाऊद की बादशाही के अंदर, तो वहां पर चौपानों का जिक्र किया गया है, क्राइस्ट का जिक्र किया गया है, अपने नाम का जिक्र किया गया है कि जो मैंने कह दिया है यिर्मयाह की मार्फत कौम के लिए वो बात पूरी होगी, यानी इज़राइल निजात पाएगा, यहूदा निजात पाएगा। और ये यरूशलेम के अंदर 1000 साल बादशाही के अंदर सुकूनत करेंगे, जबकि बनी इसराइल, जबकि यहूदा ये असीरी में जा रहे हैं, मुश्किलात में है, तलवार काल वबा की सजाएं पा रहे हैं। और ये बनी इसराइल के चरवाहों की वजह से ये ऐसा हुआ। तो खुदा ने अपने बेटे के जरिए जो सदाकत शाह है, यानी राइचस ब्रांच है, जो दाऊद के घराने से निकलती है, और फिर जब खुदा ये बात कहता है कि यहोवा हमारी सदाकत है, तो सादक ब्रांच के मालिक के हवाला से हम क्राइस्ट की बात करते थे, यानी मसीह यीशु में अच्छे चौपान, जो ग्रेटर हमारा शेफर्ड है, बड़ा गलेबान है, और उसके साथ दीगर चरवाहे जो न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया के अंदर जो उनकी बात की गई है कि उनके जरिए से अपने लोगों की अब ये पालना करेगा, वो इनको फीड करेंगे। पर बनी इसराइल के चरवाहों ने बनी इसराइल को कोई तालीम ना दी, जिसकी वजह से वो गुनाह में और बालिम की बाल की प्रस्तुत करने लगे, देवताओं की प्रस्तुत करने लगे, खुदा की हुजूरी से दूर हो गए, और यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गई। तो ये सारा इवेंट होने के बावजूद वो जो खुदा मोहब्बत और दर्द से भरा हुआ है, वो जो राइजियस गॉड है, वो जो यहोवा सिद्दीक़ है, यानी सदाकत का खुदा है, रास्तबाजी का खुदा है, सादकुल कौल है, उसने इनको वापस लेने का फैसला किया कि यिर्मयाह को कहा सादिक ब्रांच को मैं भेजूंगा, यानी मसाया को, अपने बेटे को, तो वो आकर इस दुनिया के अंदर बनी इसराइल और गैर कौमों सब के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा, यानी उसमें रेस्टोरेशन का वादा किया गया। और इज़राइल यहूदा के हवाले से ये बात लिखवा दी कि यहूदा निजात पाएगा। देख वो दिन आते हैं जब मैं सादिक ब्रांच, सादिक शाह पैदा करूंगा, तो मुसाया के हवाला से तुझे हम देखते हैं कि खुदा का बेटा आज से 2000 साल पहले ये पहले यरूशलेम के अंदर आता है और यहूदा के, इज़राइल के लिए
सारी दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। तो जो हम मानी लेते हैं यहोवा हमारी रास्तबाजी, यहोवा हमारी सदाकत, तो इसका मानी ये है कि जो वो कहता है वो पूरा होगा, तो ये पूरा होता है। मगर उस वक्त लोग नबी की बात को सुनकर वो ये कहते थे कि यहूदा इजराइल ये सब असीरी में जा रहे हैं, खुदावंद इनको हलाक कर रहा है, वो अपने गुनाहों में तो नहीं जा रहे और ना ही उन चौपानों के ऊपर जिन्होंने नहीं चढ़ाया, बल्कि उल्टा वो ये कहते थे कि खुदा ने इन खानदानों को छोड़ दिया है। तो खुदा ने कहा, देख यिर्मयाह, ये लोग क्या कहते हैं कि मैंने इनको रद्द कर दिया, ये तो अपने गुनाहों की वजह से मुझसे दूर हो गया है, तो भी इनको ये बता दे कि मैं वादा करता हूं कि इनको रिस्टोर करूंगा। और उसके लिए दो मिसालें दी गई कि दिन रात ये निजाम खुदा ने बनाया है कि आज ये अपने उस सिस्टम से जो अहद मैंने डे नाइट का बनाया है मैं तोड़ सकता हूँ, यानी आज तक डे नाइट उसी तरह रात भी होती है, दिन भी होता है। तो ये खुदा का अहद डे नाइट के हवाला से है। तो खुदा यहोवा ने कहा, जो रास्तबाजी का खुदा है, जो सदाकत का खुदा है, अपनी इस मिसाल को देकर कहता है अगर ये टूट सकते हैं डे नाइट के साथ, मैं अहद इनके साथ तोड़ सकता हूँ, तो फिर मैं दाऊद के साथ भी अहद तोड़ सकता हूँ कि उसके तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो लिहाजा जब डे नाइट का अहद नहीं टूट सकता तो दाऊद के साथ यानी डेविडिक कॉवेनेंट जो मैंने बांधा हुआ है उसके तख्त के ऊपर यानी कोई कमी ना होगी, यानी उसका बेटा तख्त के ऊपर बैठेगा तो जो कमी ना होगी। तो ये बेटा जो तख्त के ऊपर बैठा है ये तो मसाया के हवाला से बात की गई है। दूसरी उसकी बरकत की बात की गई कि जिस तरीके से जनाबे फल कसरत से पाए जाते हैं और रेत के जरिए बेशुमार है, इसी तरह मैं यहूदा को, दाऊद की बादशाही को बरकत दूंगा और लागियों को बरकत दूंगा कि वो 1000 साल बादशाही में मेरी खिदमत कर सके। तो लागियों का, यहूदा का ये जो वादा किया गया है, तो ये हम देखते हैं न्यू टेस्टमेंट के अंदर आकर खुदा के बेटे मसाया के हवाला से कि दाऊद के तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो जब ये वादा किया गया है कि मैं अहद को नहीं तोड़ूंगा, तो जिस तरह डे नाइट का अहद नहीं टूटा, जिस तरह जामे फल जो कायनात के अंदर एक निजाम है, सिस्टम है, तो लिखा मैं अपने अहद को जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधा है, दाऊद के साथ बांधा है, कैसे तोड़ सकता हूँ। तो ये भी कहा मैं रास्तबाजी का खुदा हूँ, मैं सदाकत का खुदा हूँ, मैं सादिक खुदा हूँ। अगर मैं जजमेंट कर रहा हूँ तो ये इनके गुनाहों की वजह से, और ये बादशाही जरूर करेंगे, ये अदालत सदाकत से बादशाही करेंगे, ये निजात पा जाएंगे जब सादिक ब्रांच आएगी। तो सादिक ब्रांच के हवाला से ये बात जो यिर्मयाह को बता दी गई और मिसालों के साथ ये बता दिया गया कि मैं जो अहद बांधता हूँ, जो यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर जो अहद बांधे हुए वो उसी तरह जाते हैं। अगर वो टूट सकते हैं तो ये भी टूटेगा, पर वो नहीं टूटे उसी तरह डे नाइट होता है। यानी खुदा जो अहद का खुदा है, जो वादा करता है, जो राइटियस गॉड है, जो रास्ती का खुदा है, जो यहोवा सिद्दीक है, जो गॉड ऑफ राइटियसनेस है, जो सदाकत का खुदा है। तो ये बात खुदा ने कहा, ये बात जाकर दाऊद की बादशाही में जब पूरी होगी, जब यहूदा इस्राएल सल्तनत करेंगे सलामती के साथ यरूशलेम में, तो यिर्मयाह की बात वो उस वक्त याद करेंगे और वो नाम रखेंगे यरूशलेम का, उस गवर्नमेंट का नाम जो डेविड गवर्नमेंट होगी। यहोवा हमारी सदाकत, यहोवा सिद्दीक का टाइटल उस वक्त लिया जाएगा, यानी यहोवा बाप का टाइटल वहां पर ये लिखा जाएगा कि यहोवा बाप हमारी सदाकत है, यानी जो उसने कहा था यिर्मयाह की मार्फत वो पूरा हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम एलोहीम की बात करते हैं, उसका नाम यहोवा है, तो हम गॉड फादर को, क्राइस्ट को यहोवा से दुनिया, जिसका मैं दूसरे क्वेश्चन में आंसर दूंगा, होली स्पिरिट भी सच्चाई का रूह है, सदाकत उसमें पाई जाती है। तो तस्लीस का खुदा सिद्दीक कहा जाता है, तो खुदा हमारा सदाकत का, रास्तबाजी का खुदा है। तो उसकी बातें हर दौर में पूरी होती रही है, हर जमाने के अंदर, चाहे वो अदालत के हवाला से, चाहे वो मिस्र से, असीरी से उनको लाया गया, जो वो अहद बांध लेता है, शरीयत के अंदर जो अहद बांधे गए थे उनको उसने हमेशा पूरा किया है। तो जब 1000 साल बादशाही के अंदर जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उस वक्त जब वो ये जानेंगे कि यहोवा रास्तबाजी का खुदा है,
صداقت کا خدا ہے تو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا یہوہ کے نام سے قسم کھائی کہ وہ مصر سے نکال آیا، بلکہ یہ قسم کھائیں گے وہ جس نے عہد باندھا تھا کہ میں ان پرگندہ قوم کو ہر ملک سے اکٹھا کروں گا، تو وہ واقعی ہی ان ملکوں سے جہاں جہاں پرگندہ ہو گئے تھے، اسیری میں چلے گئے تھے، میں نے ان کے اوپر رحم کیا ہے۔ تو لکھا کہ وہاں وہ مصر کی مثالات نہیں دیں گے کہ خدا نے قسم کھائی کہ وہ مصر سے بچائے گا، بلکہ یہ کہیں گے خدا نے قسم کھائی تھی کہ یہ پرگندہ نیشن ان کو میں واپس لاؤں گا، اور یہ صادق شاہ کے وسیلہ سے، یہ صداقت برانچ کی وجہ سے، یہ صداقت شاہ کرائس کی وجہ سے۔ تو جب کہا گیا کہ میں صداقت شاہ پیدا کروں گا، یعنی صادق شاہ، تو حزقیل کی کتاب میں لکھا کہ میں دیودار کی ایک چوٹی لوں گا، تو گویا یہ چوٹی جو رویل فیملی یہودا کی ہے، تو اس میں ڈیوڈک جو گھرانہ ہے، جو داؤد کا گھرانہ ہے، تو یسی کے تنے سے ایک قوم کا ذکر یسایہ 11 باب کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو یرمیہ 23 باب کے اندر پاسٹر سائمن بلیور بائبل اسٹوڈنٹ جو بات آتی ہے، مقاصدہ نوٹ کرنا ہے کہ صادق شاہ پیدا کروں گا، تو صادق شاہ اب یہ صداقت کے خدا سے جو نکلی ہے وہ صادق شاہ ہے، اور پھر رویل فیملی جو داؤد کے گھرانے سے آئی ہے وہ بھی ایک قوم پر جو ہے وہ بھی شاہ ہے۔ تو یہ اب دونوں شاخوں کا یہ کرائس ہی کے حوالہ سے ذکر ہے، پر یرمیہ کی کتاب میں جب یہوہ ہماری صداقت ہے، جب اس صدق نو ہے، تو صادق برانچ بھی صدق نو ہے، یعنی اس کو بھیجوں گا، یعنی یہ صادق شاہ یہ صداقت کے خدا سے، یعنی راستبازی کے خدا سے، جو صادق ہے، سچا خدا ہے، اس کا بیٹا صداقت شاہ ہے۔ تو یہ معنی جو یرمیہ کتاب کے اندر آئے ہیں، اس سے مراد جیسے کہ ڈیوڈک کوویننٹ میں جسمانی طور پر نہیں کی گی، یہ خدا سے نکلنا، خدا سے بیٹا، پر جیسے کہ طرح سے قوم پر وہ بھی شاہ مسیحی کا ذکر ہے جو ناصری کہلایا، اور جو حزقیل کی کتاب کے اندر بائبل مقدس کے اندر یہ بات کہی گئی، تو پھر زکریا کی کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی کہ وہ صادق شاہ کو لائے گا، اور یہ شاہ جو جس کا ذکر کیا گیا، لکھا وہ ہیکل کو تعمیر کرے گا، اور ہیکل کی تعمیر یہ کلیسیا کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور پھر وہاں لکھا ہے کہ وہاں پر بادشاہ اور سردار کاہن ان میں دونوں میں صلح سلامتی کی مشورت ہوگی، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو صداقت شاہ ہے، جو خدا سے نکلا، اور یسی کے تنے کی قوم ڈیوڈک لا کے مطابق داؤد کے تخت کے اوپر خدا کا بیٹا جو داؤد کے گھرانے سے ہے، جو یہودا کے گھرانے سے ہے، پر صداقت شاہ کا مطلب جو خدا صادق سے نکلا ہے، خدا کا بیٹا، وہ صداقت برانچ ہے جو اسے نکلا، پر یسی کے تنے کی قوم کی بھی جو پریڈکشن دی گئی کہ وہ ناصری کہلائے گا، تو داؤد کے گھرانے کی بات کی گئی، تو گویا داؤد کے گھرانے کے اوپر جو بیٹھے گا وہ خدا کا بیٹا جو یہودا کے گھرانے میں جس نے مریم سے تجسم لیا ہے، وہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی بار گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، ماں کی کتاب کے اندر ہے۔ یہ داؤد کی سچی نعمتیں ہیں، یعنی جو داؤد سے وعدہ کیا گیا کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، تو یہ مسیح کے حوالہ سے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ اب تک تخت کے اوپر بیٹھے گا، اب تک تخت کے اوپر بیٹھنا 1000 سالہ بادشاہی میں اور ابدیت میں، یہ صداقت کے خدا کی جو پہلے سے آگاہی ہے، جو اس کا عہد ہے، باندھ دیا گیا۔ تو جو یہوہ صدق نو کا ٹائٹل ہے، یہ فیوچر پلاننگ کے حوالہ سے جتنے ہم ایون پہلے جس کے اوپر ہم ایپیسوڈ کر چکے ہیں کہ یہوہ ایل شدائی خدا، یہوہ ایڈونائی خدا، اور یہوہ کی ذات، یہوہ کے نام کے اندر اور دیگر ناموں میں ہم نے بے شمار چیزیں جو ڈسکس کی ہے، وہ ایون کے حوالہ سے، جیسے لاسٹ ٹائم یہوہ شیلوم کے حوالہ سے کہ وہ جداؤن کے اوپر جیسے ظاہر ہوتا ہے، پر یرمیہ تو وہ فیوچر ایونٹ کی بات کرتا ہے، اور فیوچر ایونٹ میں دو واقعات کی بات کر رہا ہے، ایک نجات کے حوالہ سے اور ایک 1000 سالہ بادشاہی کے حوالہ سے۔ تو نجات اپنے بیٹے کے ذریعے سے دنیا کو دی ہے، اور بادشاہی بھی جو داؤد کے تخت کی ہے، یہ مسیح کی بابت بات کی جا رہی ہے، اور پھر لاویوں کی خدمت کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یسوع مسیح لاوی کے طور پر بھی ہائی پریسٹ ہے، جبکہ وہ یہودا کے گھرانے سے ہے، تو جس طرح ملکے صدق سردار کاہن وہ بادشاہ بھی تھا، کاہن بھی تھا، اسی طرح ہمارا ملکے صدق جو صدق نو ہے، جو راستبازی کا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے،
صداقت شاخ ہے، خدا سے جو راستبازی کا خدا ہے اس سے یہ شاخ نکلی۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، کلام خدا، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ سردار کاہن بھی ہے۔ تو یہ یسی کے تنے کی کونبل جب کہا جاتا ہے تو یہ ڈیوڈ گھرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب صداقت شاہ کہا جا رہا ہے تو یہ خدا سے جو صداقت ہے اس میں سے نکلا ہے۔ تو یہ ایک باریک جو فرق ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہے، یہ بات مسیح ہی کے حوالہ سے کہ وہ داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھے گا، یعنی داؤد کے گھرانے سے بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس نے آ کر زمین کے اوپر اسرائیل کے اندر خدمت کی اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے دنیا کو نجات دی۔ اور آج کلیسیا جو وقوع کے اندر آئی ہے، اس میں یہودا، اسرائیل یہ سبھی ہیں، اور غیر قومیں تو ایمان لے آئی ہیں، اور بنی اسرائیل ابھی نجات پائے گا۔ تو یہ 1000 سالہ بادشاہی میں کثرت سے یہودا اسرائیل کا گھرانہ دیکھا جائے گا، کیونکہ داؤد کی بادشاہی کا وہاں سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ابن داؤد کہلایا، پر داؤد کہتا ہے میرا خداوند، یعنی زبور 110 کے اندر خداوند نے میرے خداوند سے کہا۔ تو کرائسٹ نے بھی اپنی پریچنگ میں کہا کہ داؤد اسے خداوند کہتا ہے۔ تو گویا داؤد کی بادشاہی 1000 سالہ بادشاہی میں جب شروع ہوگی تو یہ مسیح کی بادشاہی ہے، کہ داؤد کے گھرانے کی بادشاہی ہے، پر اس میں اسرائیل پورا جو ہے اور غیر قومیں جو کلیسیا ہے وہ بادشاہی مسیح میں کرے گی، اور مسیح ہی کے وسیلہ سے وہ نجات پا گئی ہے۔ تو جب ڈیوڈک کوویننٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہودا کی نجات کی بات کی جا رہی ہے، تو آج کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ یہ وقوع میں آ چکی ہے، جب یرمیہ 23 باب میں یہ کہا گیا کہ میں ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کی پرورش کریں گے، پھر یہ چوپان کو ہمکائیں گے نہیں کہ یہ پراگنڈا ہو جائے۔ اور آج جو 5 فولڈ منسٹری کلیسیا میں رکھ دی گئی ہے، چوپان جو گلہ بان بڑا مسیح کے ساتھ کلیسیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہے۔ رسول، پاسٹر، ایونجلسٹ، نبی، بائبل ٹیچر سب خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ چوپان میسج دے رہے ہیں کلیسیا، اور اس میں اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو صداقت کے خدا نے، یہوہ صدقنو نے جو کہا تھا کہ اسرائیل یہودا نجات پا جائے گا، اور وہ بھی نجات پا گئے، غیر قومیں بھی نجات پا گئی، پر غیر قومیں تو اس میں داخل ہو چکی ہیں، مگر ایک وقت آئے گا اسرائیل بھی نجات پا جائے گا، یہودا بھی نجات پا جائے گا۔ مگر چونکہ یہ وعدہ یہودا سے کیا جا رہا ہے، یہ وعدہ یرمیہ کے ذریعے ان سے کیا جا رہا ہے، اس میں غیر قومیں بھی ہیں، پر بنی اسرائیل کی تسلی کے لیے اس روز جب دنیا کے اندر سے، غیر قوموں کے ملکوں کے اندر سے، امتوں کے اندر سے بنی اسرائیل نجات پا کر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر دیکھے گا اسرائیل کو کہ وہ داؤد کی بادشاہی کے اندر آگے ہیں، تب ان کو یرمیہ کی وہ پروفیسی، یرمیہ کی وہ بات کہ یہوہ صدقنو کا مطلب کیا تھا، خدا نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہودا اس دن نجات پائے گا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ صادق شاہ پیدا کروں گا، یعنی مسیح کے وسیلہ سے لوگ نجات بھی پا جائیں گے، یہودا، اسرائیل اور غیر قومیں۔ اور پھر 1000 سالہ بادشاہی میں ڈیوڈ کوویننٹ کے مطابق داؤد کی بادشاہی شروع ہوگی، اور لکھا ہے خدا کا بیٹا جو صادق شاہ ہے وہ ہیکل تعمیر کرے گا، یعنی اس نے کلیسیا کو بنا دیا ہے، جس میں وہ بادشاہ کی حیثیت سے، ہائی پریسٹ کی حیثیت سے جہاں موجود ہے کلیسیا میں بھی، اور خدا کے تخت کے اوپر بھی ملک صدق کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر، کنگ کے طور پر وہ بیٹھا ہے، اور ہمارے لیے ہماری شفاعت کرتا ہے، اور گورنمنٹ اور رول کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، مگر جسمانی طور پر دنیا کے اندر حکومت یہ نظر آئے گی 1000 سال بادشاہی میں، یعنی یہودا نجات پائے گا، اسرائیل نجات پائے گا، غیر قومیں۔ اس وقت یہ ٹائٹل ڈسکس ہوگا، نام لیا جائے گا، یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہوہ صدقنو، یعنی اے صدقنو، خداوند ہماری راست پائی، خداوند ہماری صداقت، یعنی جو اس نے کہا ہے وہ پورا اس نے کیا ہے۔ خداوند جو کام پورا کرتا ہے یہ راست بازی کا خدا ہے، اور راست بازی کا خدا نے جب کہا ہے کہ داؤد کی بادشاہی بحال ہوگی، تو وہ بادشاہیاں جو یہودا کی تھی، اسرائیل کی، وہ گناہ سے تباہ ہو گئی، پر وہاں سے جو جیسی کے تنے کی قوم پر، اور خدا یہوہ صداقت کا خدا، وہاں سے جو صداقت برانچ، صداقت شاخ نکلی، خدا کا بیٹا مسیح، اس کے ذریعے سے دنیا نے اور اسرائیل نے نجات پائی۔
اور 1000 साल बादशाही होगी। तो ये यहोवा जो हमारा यहोवा सिद्दीक नूह यानी खुदा हमारी सदाकत उसको टाइटल होगा। पहले बता दिया गया कि ये बात पूरी होगी, यानी यहूदा बादशाही करेगा, लावी खिदमत करेगा, जैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा और बादशाह भी है, सरदार काहिन भी है, इसी तरह कलीसिया खुदा के बेटे बेटियां, वो शहजादे शहजादियां उसके साथ बादशाही करेंगे। और यही लिखा कि उनको एक बादशाही देगा और वो उसकी खिदमत करेंगे और काहिन के तौर पर, काहिनों के तौर पर उसकी खिदमत करेंगे। और आज भी खुदा के बेटे बेटियां कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं। तो जब ये वादा बाकी है बादशाही का, दाऊद की बादशाही का, जहां पर कलीसिया यानी गैर कौमें और यहूदा ईसाई वो बादशाही भी करेंगे, ना सिर्फ यरूशलेम सारी दुनिया के ऊपर रूल होगा। तो उस वक्त ये बात जो यहोवा सदाकत का खुदा है, रास्तबाजी का खुदा है, यहोवा सिद्दीक नूह का टाइटल, उस रोज जो है ये जब पूरा होगा तो लोग कहेंगे हाँ खुदावंद हमारी सदाकत है, यहोवा बाप हमारी सदाकत है। पर बादशाह जो वहां रूल करेगा वो क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो भी यहोवा सिद्दीक नूह है जिसने अपनी जान कुर्बान की और जिसकी वजह से इस्राएल यहूदा निजात पा गया और गैर कौमें भी निजात पा गए। तो जब रास्तबाजी का खुदा और उसका बेटा भी रास्तबाजी का खुदा है, तो ये दो काम हुए, एक निजात के वाला से और एक बादशाही के वाला से। तो बादशाही के वाला से तो ये नाम रखा जाएगा कि यहोवा हमारी सदाकत। पर इससे पहले जब निजात दी गई है, जब सलीब के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, तो वहां पर भी यहोवा सिद्दीक नूह का जिक्र हुआ है। तो वो खुदा का बेटा मसाया है जो खुदा से निकला, सदाकत शाख है जो यीशु के तने की कौंपल है, जो डेविड कोवेनेंट के मुताबिक जो तख्त पे बैठेगा, पर निजात भी वही देने वाला है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा भी वो सादिक शाख है जिसने निजात दी है। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामल से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। First time in believers and God, जैसे Bible students सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर क्रिस्टोलॉजी और थियोलॉजी के हवाले से जो तालीम लर्न कर रहे हैं और जिसमें यहोवा सिद्दीक नूह खुदावंद हमारी सदाकत रास्तबाजी, ये अहम मुकाबला जिसका पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर दिया के बाद यहोवा सदाकत ये टाइटल बेशक पीछे कामों के अंदर इस्तेमाल होता आया, पर ये नाम पास्टर साइमन रखा तब जाएगा जब 1000 साल बादशाही होगी। यानी बाप का जो यहोवा सिद्दीक नूह है, ये टाइटल 1000 साल बादशाही, दाऊद की बादशाही के अंदर ये यहूदा कहेगा, क्योंकि अभी गैर कौमें निजात पा रही है। ये पॉइंट हमें नोट करना चाहिए। तो यज्ञ को जो बात की गई ये इस्राएल के हवाले से, यहूदा के हवाले से, इन घरानों के हवाले से, क्योंकि उस वक्त लोग कह रहे थे कि खुदा ने इन दोनों घरानों को यानी दाऊद की बादशाही को और इस्राएल की बादशाही को यानी इनको रद्द कर दिया है। खुदा ने कहा इनको दे, ये जो कह रहे हैं मैंने इनको रद्द नहीं किया, मैं अब्राहम इसहाक याकूब के साथ जो अहद बांधा है वो पूरा करूंगा। चूंकि जो अहद मैंने यूनिवर्स के अंदर भी बांधे हैं, नेचर के अंदर बांधे हैं, डे लाइफ के हवाले से, अजाम फर्क के हवाले से, जहां जहां अहद बांधे हैं वो नहीं टूटे। जब वो नहीं टूटे तो दाऊद के साथ भी अहद नहीं टूटेगा, अब्राहम इसहाक याकूब के साथ जो अहद बांधे ये नहीं टूटेंगे। और जब मैंने इस कौम को बरकत देने का कह दिया है कि ये कौम बढ़ेगी, तो ये कौम बढ़ेगी, पर अगर इनकी जरूरत हो रही है, इनकी हालत, तो ये गुनाह इस वक्त से ये इन्होंने खुद अपने आप को से दूर किया है। तो गोया ये गुनाह हमारी वजह से तलवार काल बाबा असीरी के अंदर गए हैं, तो लिहाजा जापानों ने इनको नहीं चलाया, मैं अब ठीक जापान मुकर्रर करूंगा और फिर बड़ा बल्लेबाज जिसका वादा जो किया गया देश बात के अंदर जो मैंने तफसील से जवाब दिया है कि यहोवा सिद्दीक नूह जो है सदाकत का खुदा, उससे पहले कहा गया कि मैं सदाकत ब्रांच, सदाकत शाह पैदा करूंगा। देखो दिन आते हैं सदाकत शाह, ये क्रूसिफिक्शन, ये मसीह यीशु मसीह खुदा का बेटा जो रास्तबाजी का खुदा, सदाकत का खुदा उससे निकला है, तो वो भी सदाकत है। तो ये उसका जिक्र है। तो ये निजात के मानी में दुनिया के रिडेम्पशन के मानी से बात की गई है। पर यहूदा को जो बात दी गई कि ये नाम रखा कहाँ जाएगा,
जब हमारी सदाकत जब से शुरू ये हज़ारा बादशाह के अंदर टाइम बिलीवर तो ये नोट करना है कि ये उनको कहा जा रहा है कि जब वो निजात पाकर बादशाह में आएंगे तो वहां ये नाम लिखा जाएगा कि ये आज बात पूरी हुई हज़ारा बादशाह में, और कहा जाएगा कि यहोवा से उस किंगडम का नाम होगा मसाया की बादशाह का। यीशु के हवाला से भी कहा गया जो ये बात में जब ये कहा गया कि यहोवा हमारी सदाकत होगा, ये तो हज़ार बात की बात, जब उससे पहले प्रेडिक्शन है कि वो सदाकत शाह को पैदा करेगा, देव को दिन आते, तो ये क्रूसिफिक्शन, ये नजात, ये तजस्सुम के हवाला से है कि यीशु मसीह पैदा होगा, मरेगा, दफन होगा, जी उठेगा और जिंदा होकर आसमान पर तब पेशी होगा। तो ये क्राइस्ट की बात कि वो दिन आते हैं तो सदाकत शाह इस दुनिया के अंदर आई, पहले तो नजात दी, पर जो दाऊद की बादशाही का अहद है बादशाही उसमें है, नजात के मानी के अंदर भी सदाकत जो शाह है उसने नजात दी, पर इसमें गैर में भी है। जब वादा बनी इस्राइल से किया गया बादशाही का तो दाऊद की बादशाही के अंदर यहूदा कहेगा कि अब हम यरूशलेम के अंदर अमन से सुकूनत करते हैं, तो सारी दुनिया के अंदर धक्के खाते फिरे। तो लिखा है उस वक्त हम ने जो कसम खाई थी, जो अहद बांधा था, ये नहीं कि मैं मिस्र से निकालूंगा, वो तो पुरानी बात होगी, अब अहद बांधा के मैं उम्मतों में से, कौमों में से जहां ये हाँक दिए गए हैं इनको लेके अब इन पे रहम करूंगा। और बस गौर के अंदर भी हमने कौम गैर कौमों के हवाले से बात की, पर जो यदिया के अंदर बात की गई है, क्योंकि इनकी बादशाही यहाँ खत्म हो जाती है, सीरी में चले जाते हैं और इनकी हरकतों की वजह से और छुपाने वजह से उन्होंने ठीक छुपानी नहीं की, तो खुदा ने जो वादा कर दिया रेस्टोरेशन का, तो ये मसाया के जरिए से अपने बेटे के जरिए से वो सदाकत शाह है, वो खुदा से निकला, जो खुदा भी यहोवा सिद्दीक़ है तो बेटा भी सिद्दीक़ है, तो बाप के हवाला से टाइटल उस वक्त हज़ार बादशाही में दिया जाएगा। मगर जब यीशु मसीह ने जान कुर्बान की तो यहोवा सिद्दीक़ उस वक्त भी था, और बाप के साथ भी जब बादशाही करेगा, जब वहां बादशाही करेगा, एक्चुअली तो मसाया बादशाही करेगा, पर यहोवा बाप का टाइटल वहां आएगा कि बाप ने जो कहा था वो बात पूरी हुई है। तो जो मसाया के हवाला से निजात में है वो भी बात के हवाले से जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं तो जकरिया की जो पेशन वही है कि सादिक शाह आएगा और वो क्या करेगा, तो बिलीवर्स वहां साफ बात लिखा है, वो हैकल की तामीर करेगा। तो जो हैकल है ये अब कलीसिया मैं आप कलीसिया दुनिया के कादर मुकद्दस जो दुनिया भर के अंदर है, ये कलीसिया मसीह ने तामीर की है, अपने खून से इसकी बुनियाद डाली है, और कलीसिया ईमानदार जो जिंदा पत्थर है, रिजेक्टेड स्टोन मसाया के ऊपर जिंदा कलीसिया बनते चले जा रहे हैं। तो सुलेमान ने तो जो टेंपल बनाई वो ईंट पत्थर थी, ईंट पत्थर की थी, लेकिन खुदा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं जाता, तो खुदा कलीसिया के अंदर ईमानदारों के अंदर अपने बेटे बेटियों के अंदर जो राष्ट्रवादी के अंदर होंगे उन्हीं के अंदर खुदाए सदाकत, खुदाए राष्ट्रवादी, खुदा का बेटा सिद्दीक़ यहोवा सिद्दीक़ मैं मेरा बाप आएंगे, यानी यहोवा सिद्दीक़ वहां आएगा जहां पर राष्ट्रवादी बसी हुई होगी। तो यरूशलेम जो राष्ट्रवादी बस्ती थी वो तो गुनाह की वजह से उजड़ गई, अब कलीसिया राष्ट्रवाद बस्ती बकू में आ चुकी है। ये यीशु मसीह यहोवा सिद्दीक़ जिसने कहा हक जिंदगी में, यानी मैं ट्रूथ हूँ, मैं सच हूँ, मैं हक हूँ, मैं सच्चाई हूँ, सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो खुदा का बेटा यहोवा सिद्दीक़ सदाकत शाह इस दुनिया के अंदर आया, जो खुदा से निकला, जो यीशु के तने की कौम पर नासरी जोरदार की छोटी रॉयल फैमिली से लिया गया इस दुनिया के अंदर आएगा, यानी वो खुदा का बेटा है और दाऊद के घराने से है। मगर जब डेविड कॉवेनेंट कहते हैं तो दाऊद के घराने के अंदर खुदा का बेटा मसाया, उसने तो जिस्म लिया, उसने अपनी जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और आप जब जिंदा हो गया है तो ये अब्दुल अबाद तक पे बैठने वाले की बात की गई है, जो इंसान भी होगा खुदा भी होगा, यानी खुदा ही इंसान बना, यानी आप वो इंसान भी है खुदा भी। एक्चुअली तो गोया ये डिविनिटी ह्यूमैनिटी मसाया के अंदर ये डेविडिक लॉ की वजह से ये हुई है। तो ये सदाकत के खुदा ने, राष्ट्रवादी के खुदा ने, जब पेट्रोलॉजी के अंदर हम यहोवा से कह रहे हैं तो उसने जो बात की उसके जरिए से उस बात का पूरा होना
یعنی یسوع مسیح کا تجسم میں آنا، تو وہ درجوں کے اندر، مرحلوں کے اندر یہوہ سے دیکھنے کی باتیں پوری ہوئی ہے جسم کے اندر، پھر مرنے کے اندر۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو آپ دیکھیے کہ صلیب کے اوپر جب مسیح لٹکا ہوا ہے، نوشتوں کے مطابق ہر نوشتہ پورا ہوا، یعنی یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پہ جو قربان کی ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ دنیا نجات پائے گی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے اللہ نہ ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو سچائی کا خدا ہر آپ کا سچائی کی بات تھی، وہ ہے ہی خود، وہ ہے ہی ہوا صدق نور، اور یہ نوشتوں کا یہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہوا، یہ نوشتہ پورا ہوا، یہ نوشتہ پورا ہوا، یعنی یہ ہوا صداقت کا خدا، یعنی میرے باپ نے جو کہا یہ کراس کے اوپر پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب سارے نوشتے پورے ہو گئے، یعنی یہ ہوا صداقت کا وہ قول جو یرمیہ کو کہا گیا کہ دیکھو دن آتے خدا نجات پا لے گا، یعنی اسرائیل اور ساری دنیا نجات پا جائے گی۔ تو یہ نوشتوں کا یہ کہنا کہ یہ نوشتہ پورا ہو، یہ نوشتہ جو پورا ہوا، تو گویا یہ صداقت کا خدا، راست بازی کا خدا جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہوا، یعنی اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے مسیح کے وسیلہ سے دنیا کو نجات دے دی۔ جب نجات دی تو جب سارے رشتے پورے ہوئے تو صلیب پر جو کہا گیا اٹ از فنش، تو یہ مکاشفہ ہے، اٹ از فنش تمام ہوا، یعنی میرے باپ یہوہ صدق نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ راست بازی کے خدا کے بیٹے نے جو صداقت شاہ ہے، صلیب پر جان قربان کر رہا ہے، وہ بھی یہوہ صدق کیونکہ وہ حق ہے، اور وہ حق کہہ رہا ہے کہ میرے باپ صداقت کے خدا نے، راست بازی کے خدا نے جو کہا وہ پورا ہوا، یعنی صلیب کے اوپر یہ ایک مرحلہ پورا ہو گیا کہ دنیا نجات پا گئی۔ تو دوسرے مرحلے کا جو 23 باب یرمیہ میں ہے وہ آگے 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہے، اور ہیکل کی تعمیر ہونے کا اور نجات پانے کی بابت تو کرائسٹ نے یہ اعلان کر دیا۔ زکریا نے پہلے ہی نبوت کی راہ سے کہہ دیا کہ وہ ہیکل کو تعمیر کرے گا، یعنی کلیسیا کو بنائے گا، اور لکھا ہے بادشاہ اور سردار قائم میں باہمی مشورت ہوگی۔ تو اسرائیل کے اندر تو بادشاہ فرق ہوتے، نابی فرق ہوتے، پر داؤد کی کنگڈم کے اندر، کلیسیا کے اندر جو بادشاہ ہے وہی سردار قائم ہے، مجھے ملکے صدر کے طور پر ہے۔ تو ان کی باہم کی مشورت، یعنی وہ بادشاہی کرتا ہے اور سردار قائم ہونے کی حیثیت سے کلیسیا کے اندر ورشپ لیتا، اور چوپان جو خادم مقرر کی گئے ہیں وہ سب مل کر زندہ پتھروں کی ہیکل جو بن گئے ہیں یہ ورشپ اتارتے ہیں۔ میں آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کلیسیا ٹیمپل گاڈ کے اندر دیگر کلیسیوں میں جو منسٹر ہیں، 5 منسٹری جو کر رہے ہیں، اور کلیسیا کے ایماندار، یہ سب شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، یہ زندہ ہیکل ہے، یہ ریجیکٹڈ سٹون کرائسٹ مسیح جو ٹیسٹڈ سٹون ہے، جو پتھر ہے، چٹان ہے، اس کے اوپر یہ کلیسیا بنی ہے۔ یہ صداقت کے خدا میں جو ہمارا ٹائٹل چل رہا ہے کہ یہوہ صدق نور، تو باپ جیسے یہوہ صدق نور ہے، بیٹا بھی صدق نور ہے، اس نے صلیب پر کام تمام ہوا، اور کلیسیا بالوقوع کے اندر آئی ہے، اور اس نے ہولی اسپرٹ میں جا کر بھیجا، اور پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر آفس سچائی کے جو ہے، اسپرٹ آف ٹروتھ، خدا پاک روح جو ہے وہ بھی سچائی ہے، ٹروتھ ہے، وہ بھی جو کہتا ہے پورا ہوتا ہے، اور آج کلیسیا کے اندر وہ زور دیتا ہے، اور کلیسیوں کو جو خط لکھے گئے تو لکھا ہے جو غالب آئے روح القدس فرماتا ہے وہ یہ اجر پائے گا، اور اس اجر کے حوالے سے مکاشفہ کی کلیسیوں کے اندر مختلف جو رواج ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اسی طرح پورے ہوں گے کیونکہ باپ یہوہ کی صداقت کا خدا ہے، سچائی کا، راست بازی کا خدا ہے، جو کہتا ہے پورا ہوتا ہے، سب کوئی کون ہے، اسی طرح خدا کا بیٹا مسیح زکریا میں کہ وہ صادق بادشاہ ہے، یعنی وہ صادق بادشاہ ہے۔ تو جب صادق بادشاہ کی بات آئی کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، وہ صادق بادشاہ، اس نے آ کر جان قربان کی، اور صلیب پر جب اس نے کہا کہ اسپرٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے باپ جو صداقت کا خدا ہے، راست بازی کا خدا ہے، اس کے مطابق یہ سلسلہ ایک مرحلہ نجات کا پورا ہوا، اور دوسرا مرحلہ جو کنگڈم کا ہے وہ داؤد کی بادشاہی کا ہے، یعنی داؤد کی بادشاہی کا سلسلہ جو ٹوٹا تھا مسیح میں، یہ ویسے تو کلیسیا میں جاری ہے، پر دنیا کے اندر تخت کے اوپر یروشلم کے اندر وہ رول کرے گا، تو یہ داؤد کی بادشاہی کا تسلسل
जिस्म के अंदर खुदा का बेटा करेगा सदाकत का खुदा, तो यहोवा सिद्दीक़ नूह का बेटा वो खुद बादशाही करेगा। उसने जो इसराइल से बात कर लिए वो सीरी में चलेंगे, वो बादशाही नहीं कर सके। तो अपने बेटे मसाया को जो सदाकत सादर शाह है, यानी खुदा से निकला है, राजबाजी के खुदा से निकला है, उसने अपनी जान से कुर्बान करके सारी दुनिया को निजात दी। ये बहुत बड़ी ट्रुथ, ये बहुत बड़ी राजबाजी जो मुझे आपको मिल गई है। मसीह जो राजबाग है, मसीह उस यहोवा से निकलू है, उसकी वजह से। और ये भी पहले बात की जो 30वीं आयत पढ़ी गई कि यीशु मसीह जो हमारी तरफ से खुदा की हिकमत ठहरा, आगे लिखा यानी राजबाजी पाकिस्तानी मखलसी, यानी वो यहोवा से ठहरा, वो जो हिकमत ठहरा है वो एक्चुअली राजबाजी ठहरा है, हमारी राजबाजी। और रोमियो के खत के अंदर, दूसरा ग्रंथियों के खत के अंदर जब आप पढ़ते हैं 5वें बाब के अंदर, तो लिखा है कि वो गुनाह से वाकिफ ना था, तो उसने हमारे गुनाह उठाए और अपनी राजबाजी हमें दे दी। तो यहोवा से का बेटा जो सदाकत शाह है, उसने आकर अपनी जान कुर्बान करके हमें राजबाजी अता की है, हमें पाकिस्तानी बखलसी हमारे लिए कह रहा है, हमारा छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला मुंजी वो ठहरा है। तो ये सलीब के जरिए से ये हुकूक के अंदर आया है। तो आज जो हमें फख्र क्राइस्ट के ऊपर है वो यहोवा सिद्दीक़ नूह है, खुदा का बेटा है। जिस तरह बाप ने जो कुछ कहा था यिर्मयाह 23 बाब में यिर्मयाह से, उसका एक सिलसिला निजात के मानी के अंदर गैर कौमें निजात पाएगी और यहूदा में निजात पाएगा। तो यहूदा को ये एहसास 1000 साल बादशाही में होगा, मुझे आपको अभी हो गया है, और इस्राएल यहूदा अभी निजात नहीं पा रहा, पर उसके लिए वादा दे दिया गया, तो वादा तो पूरा होगा, क्योंकि राजबाजी खुदा ने सदाकत का जो खुदा है उसने ये वादा किया है। जब निजात में पूरा हो गया, मसाया की मसलूबियत के अंदर पूरा हो गया, वो जिंदा हो गया, बाप के दाहिने पास बैठा है, तो वो बादशाही जब हुकूम के अंदर आएगी तो यहूदा उस वक्त ये कहेगा, यानी इस्राएल अभी भी लोग निजात पा रहे हैं, मगर मुकम्मल निजात मसीह के आने से पहले इस्राएल निजात पा जाएगा और साथ ही बादशाही शुरू हो जाएगी। तब यहूदा जानेगा, तब इस्राएल जानेगा कि यिर्मयाह की वो बात है, वो कहेंगे यरूशलेम के अंदर यहोवा हमारी सदाकत है, जो उसने कहा था वो पूरा हुआ। यानी आज वो उसकी बात नहीं सुन रहे, मान रहे, पर उस वक्त कह के वो यहोवा की इज्जत करेंगे, ऑनर करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसको जलाल देंगे। और गैर कौमों में से पीछे मैं आप जो बन गई उसे जलाल दे रहे हैं, और जलाल देना है वो राजबाजी का खुदा है, उसका बेटा यहोवा से निकलू है, खुद भी यहोवा से निकलू है, उसने अपनी राजबाजी हमें दी है, हमारे गुनाह उसने खुद दे दिए और अपनी राजबाजी अपनी जिंदगी हमें दे दी। वो मर गया, दफन हुआ, मुर्दा में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो इसमें को भेजा है और हमें वो चीजें सिखा रहा है पाक, ताकि हम सच्चाई को जान जाए। यहोवा सिद्दीक़ नूह की सारी बातों को समझे, तो पेट्रोलॉजी में बताई जा रही है, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की साथ को जो सच्चाई हक है उसको जान जाए, कलाम जो सच्चाई है उसको जान जाए और कलीसिया की जगह पे पहुंचे। और इसको भी पौलुस कहता है कलीसिया तो हक का सतून है, यानी हम भी वो सच्चाई को अपनी जिंदगी में जाहिर करने वाले बने, यानी राजबाजी को तो यीशु के खून से हम राजबाज ठहरे और मुफ्त में राजबाज ठहरा दिए गए। हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है, पाकीज़गी और राजबाजी को हम अपनी जिंदगियों से दिखाने वाले बने और ये कलीसिया में वर्शिप करके। इसलिए कलीसियों के अंदर जब हम मौजूद है, राजबाजी का खुदा लिखा है वो मेरा बाप आएगा, तो ये यहोवा सिद्दीक़ नूह की बात के सब कुछ को पूरा करता है। तो जब हम अब्राहम की जब मैंने बात की, वो ईमान लाया, जो जिस बात पे वो ईमान लाया, तो अब्राहम और सारा को जब जहाज मिल गया, जब वादे उसकी जिंदगी में पूरे हुए, तो वो ईमान से जान गए कि वो वादा पूरा करने पे कादिर है। तो ये ईमान लाना राजबाजी है, जिसमें ये जरूरी बात है कि जो बातें कही गई हैं मैं यकीन करता हूं कि ये पूरी होगी। तो गोया मेरी आपकी जिंदगी में जब हम मसीह पर ईमान लाए और बरकत नजात हमें मिल गई है और आज हम राजबाजी और पाकीज़गी के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की तरफ से हमारे लिए हिम्मत है, यानी आगे जाकर राजबाजी पाकीज़गी मखलसी यानी यहोवा से निकले उसका बेटा भी और इस पेट में जो ट्रुथ है, ये हमारी जिंदगी के अंदर ट्रुथ को, सच्चाई को, राजबाजी
को देखना चाहते हैं ताकि हम पाकीज़गी के अंदर बढ़ कर, और टैबरनेकल की शक्ल यही है, आसमानी पाकीज़गी अपनी मरना जलाल का, ग्लोरिफिकेशन का होता है। तो गोया जब हम रास्तबाजी में, पाकीज़गी में वर्शिप करें मसाया की, खुदा की, बाप की, तो बाप की तरफ से यीशु नाम से करें, होली स्पिरिट में सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ। एक बहुत बड़ा टाइटल हमें समझ लेना चाहिए कि यिर्मयाह के दौर के अंदर उस वक्त इज़राइल में ये बात कोई नहीं जाना यहोवा से लोगों पर, यहोवा से लोग प्यार वाला खुदा उसने कहा कि ये वाला बादशाही में जान जाएंगे और खुद ये नाम रखेंगे यहोवा हमारी नाम, यानी यहोवा से लोग उस वक्त रखा जाएगा जब यहूदा निजात पा लेगा, और यहूदा भी निजात पा गया, गैर कौम में भी मैं आप भी, यहूदा उस वक्त कहेगा बादशाही में, उस वक्त हम भी बादशाही में कहेंगे। और आज भी हम तीसरे में बादशाही में हैं, इस्राएल ने तो कहना है, पर हम भी कि आज ये कहते हैं कि यहोवा बाप, यहोवा सिदकिय्यू है, उसका बेटा सिदकिय्यू है, यानी वो रास्तबाजी का खुदा है, यहोवा सदाकत का खुदा है। और उस वक्त ये टाइटल होगा, और कलीसिया के अंदर हम ईमान रखते हैं, और ये टाइटल 1000 साल बादशाही के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर जो यहोवा का ये टाइटल कहा गया है, ये टाइटल 1000 साल बादशाही के अंदर दिया जाएगा। मगर ये मसीह में पूरा निजात में भी हो गया है, और आज कलीसिया के अंदर हम रास्तबाजी के खुदा और उसके बेटे की वर्शिप करते हैं, फेलोशिप करते हैं, और रास्तबाजी पाकीज़गी के अंदर बढ़ते चले जाए। तो गोया हमें रास्तबाजी पाकीज़गी के साथ उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करनी है। तो ईमानदार कलीसिया कमर की दुनिया की ये जान ले कि रास्तबाजी का खुदा जो कह रहा है पूरा होगा। तो पहली आमद में रास्तबाजी को दिया, वो भी पूरा हुआ, अब सेकंड कमिंग के अंदर वो भी बात पूरी होगी, और 1000 साल बादशाही भी मिलेनियम किंगडम के अंदर हर बात पूरी होगी, यानी हम अमन के साथ सुपुर्द करेंगे, तो हर तरह से तसल्ली के अंदर, खुशी के अंदर सुपुर्द करेगा शाबानी के साथ जो डेविड किंगडम के अंदर। तो उस लोग के टाइटल लिया जाएगा यहोवा देखो। साइमन टेम्पल की प्रीसेप्ट स्टूडेंट जो बात लर्न की जा रही है, जो हमारी राष्ट्रवादी हमारी प्रधानमंत्री इस मुकाबले को समझता हुआ पसंद आपके साथ मिलकर की उस चैनल की पर जैसी डायमंड और की साइड के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह में चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा से के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवा डॉक्टर का मुझसे किया, आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और रेवरेंड डॉक्टर गॉडलीनेस के हवाले से सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप यहाँ दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिस्ट्री की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी क्लास से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। POG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0309476405 पर अपना नाम पता भेजकर आप रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप PTHP डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि भाषा तक से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।